6 سال سے میں بھی آ رہا ہوں، میں بھی ہندوستان پھرتا ہوں، نوجوانوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے دور میں کوئی کسی کا وفادار نہیں۔ دولت ہے تو چاہنے والے ہزار ہیں، کمانے والا ہوں تو گھر میں عزت بہت ہے، لیکن یہ وقت ایسا آئے گا جہاں تمام رشتے دم توڑ دیں گے، تمہاری روح نکل جائے گی، تمہاری میت کو اٹھایا جائے گا، رونے والے کتنے دن روئیں گے، تمہیں بھول جائے گے، لیکن سینے سے کینے کو نکال دو، سینے میں سرکار خالد جیلانی کی تصویر کو بسا دو، تب دیکھنا اتنا تو کرم کرنا اے نرگس سے مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس سے مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ خواجہ خواجگاہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری سرکار غریب نواز نے جو ہندوستان میں دین پھیلایا ہے، 40 دن کی جماعت لے کر نہیں گئے، 40 دن کا چھلا نہیں کرایا، تقریر کرنے کے لیے بیگ لے کر محلہ گلی نہیں گئے، پیر نے ایسے سوارا، کرم پیر کا اس قدر ہوا کہ میرے غریب نواز جب دلی سے چل کر اجمیر جا رہے تھے، غریب نواز کی صورت کو دیکھ کر 70,000 خاندان والوں نے کلمہ پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے میں کہتا ہوں خواجہ خواجگاہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری سرکار غریب نواز کی تعلیمات کو پڑھیں۔ آج تو اتنی آسانی ہے، آپ دین کی باتیں باقی وقت رات میں یوٹیوب، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے چیٹنگ کر کے وقت برباد کرنے کے بجائے جو پیر کی تعلیم ہے، پیر نے جو تمہیں ذکر کیا ہے، اس میں کھو جاؤ، پیر کے تصور میں رہو، ایک وقت آئے گا تمہارے درجات اور تمہارا مقام بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات گرامی، اولیاء اللہ اللہ کے دوست، کس کے دوست ہیں؟ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں۔ کسی نے کہا اہل سنت والجماعت مزاروں کو سجدہ کرنے والی جماعت ہے، پیر کا ہاتھ چومنے والی جماعت ہے، پیر کے قدموں کو چومنے والی جماعت ہے۔ پھر کسی نے کہا ہماری جماعت بہت بڑی ہے، ہماری جماعت میں مفتی بہت ہے، ہماری جماعت میں مساجد بہت ہے، ہماری جماعت میں مدرسے بہت ہے، ہماری جماعت میں لوگوں کی کثرت ہے۔ میں نے کہا کس کی جماعت میں کتنے مسجدیں ہیں یہ مت دیکھو، کس کی جماعت میں کتنے مدرسے ہیں یہ مت دیکھو، کس کی جماعت میں کتنے مفتی ہیں یہ مت دیکھو، غوث اعظم کس کی جماعت میں ہے یہ دیکھو، سبحان اللہ، غریب نواز کس کی جماعت میں ہے یہ دیکھ لو، توکل مستان کس کی جماعت میں ہے یہ دیکھ لو، پیر کس کی جماعت میں ہے یہ دیکھ لو، سبحان اللہ، پتا چلا غوث اعظم اہل سنت والجماعت میں ہے تو خواجہ پیا بھی اہل سنت والجماعت میں ہے۔ تو کہا کسی نے یہ سنی خیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، یہ سنی مزاروں سے مدد مانگتا ہے، اجمیر کو جا کر کہتا ہے یا خواجہ دے دو، یا خواجہ دے دو، یا خواجہ دے دو۔ یہ سنی گھر میں بیٹھ کر پکارتا ہے یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ کہا یہ شرک ہے، نہیں مانگنا چاہیے۔ میں نے کہا سنو، اگر 5-10 ہزار کی ضرورت پڑ جائے، بہت پریشان ہو، تو ایک کام کرو، کسی سے مت مانگو، سیدھا وضو بنا کر مسجد چلے جاؤ،
वहाँ नमाज पढ़कर हाथ उठाओ, फरिश्ता लाकर तुम्हारे हाथ में पैसा दे देगा, तुम उस पैसे को लेकर घर आ जाओ। तब आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो अब आपको परेशानी है तो कहाँ जाना है? आए हाजी साहब के पास, ख्वाजा अजीम अली शाह चिश्ती साहब के पास। हुजूर, अल्लाह ने आपको दिया है, आप 10,000 रुपये मदद के तौर पे दीजिए, 1 माह के बाद आपको लौटा दूंगा। कहा ठीक है। हजरत ने कहा 10,000 रुपये देता हूँ, 1 माह के बाद लौटा देना। मैंने कहा हुजूर आपका शुक्रिया। या तो हजरत ने कहा जाओ 10,000 रुपये मैंने आपको दे दिया, आपको जब सहूलत हो तब लाकर मुझे पहुँचाना। तब मैंने कहा हुजूर आपका बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत बचा ली, आपने मेरी लाज रख ली। मैंने कहा तौबा कर, आप सूफी ख्वाजा अजीम अली शाह चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे? इन्होंने तेरी लाज कैसे बचाई, इन्होंने तेरी इज्जत कैसे बचाई? इज्जत बचाने वाली जात खुदा की, इज्जत देने वाली जात खुदा की, लाज बचाने वाली जात खुदा की। तब आप कहेंगे मौलाना देता खुदा ही है, वसीला ख्वाजा अजीम अली शाह चिश्ती है। देता खुदा ही है, वसीला सरकार काली जिलानी है। जब वसीला 10,000 रुपए के लिए आप किसी हाजी साहब को बना सकते हैं, किसी मुफ्ती साहब को बना सकते हैं, उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, तो जब जरूरत पड़ती है तो हम गरीब नवाज को वसीला क्यों नहीं बना सकते? अल्लाह की कसम, खजाना मुस्तफा के पास है। मेरे मुस्तफा वो खजाना हुसैन करीमैन को अता करते हैं। हुसैन का सदका अजमेर से बढ़ता है, हुसैन का सदका अजमेर से बढ़ता है। तो गरीब नवाज हमें देते हैं तो गरीब नवाज हसनैन का सदका देते हैं। हसनैन अगर देते हैं तो मुस्तफा का खजाना मुस्तफा फरमाते देता खुदा है मैं तकसीम करता हूँ, देता खुदा है मैं तकसीम करता हूँ। पेट में दर्द हो डॉक्टर याद आए, सर में दर्द हो मेडिकल याद आई, पाँव में तकलीफ है डॉक्टर याद आए। क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? क्या डॉक्टर खुदा है? शिफा देने वाली जात तो खुदा की है। या शाफी या काफी, या शाफी या काफी, या शाफी या काफी। सर में दर्द है पूरी रात को, पेट में दर्द है पूरी रात पढ़ो या शाफी या काफी, या शाफी या काफी पढ़ो, पूरा दिन पढ़ो। डॉक्टर के पास क्यों जा रहे? कहा वसीला है, वसीला है। डॉक्टर का वसीला समझ में आए, औलिया का वसीला समझ में नहीं आए। इसलिए मैं कहता हूँ हदीस की कोई भी किताब हो या हदीस की सबसे बड़ी किताब बुखारी हो, ये बुखारी किसे समझ में आती है? जिसके सीने में पंजतन पाक की मोहब्बत, जिनकी आंखों में हया हो, जिनकी आंखों में नूर हो, जिनके हाथों में गौसो ख्वाजा का दामन हो, उनको बुखारी समझ में आती है। वरना बुखार आता है बुखारी समझ में नहीं आता। वरना इनकी अकल को देख, ये बोलते बहुत समझते नहीं। आज हिंदुस्तान की सरजमी पर अकबर बादशाह, बाबर बादशाह, हुमायूं बादशाह, कितने बादशाह हिंदुस्तान में उन्होंने राज किया, हिंदुस्तान पर उन्होंने हुकूमत की, लेकिन आज उनकी कब्र पर एक चिराग भी नहीं चलता। मेरे गरीब नवाज 810 साल का जमाना गुजर गया, कल भी आपका गुंबद चमकता था, आज भी गुंबद चमकता है। सिर्फ आपका गुंबद नहीं, हर सुन्नी के दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग जलता है। हम दावत पर बुलाएं तो लोग ना आए, बेटी की शादी में 100 लोगों को बुलाएं, 50 लोग आए, अजमेर क्यों जा रहे? गरीब नवाज ने तो खत नहीं लिखा, गरीब नवाज ने तो तुम्हें दावत नहीं दी, गरीब नवाज ने तो तुम्हें बुलाया नहीं। आज अजमेर में जाकर देखो इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि अगर कोई आज के दिन फातिहा पढ़ना चाहे अंदर जाकर 3 घंटे में भी उसे मौका नहीं मिलता। ये तो इंसानों की भीड़ है, वहां तो फरिश्तों की भी भीड़ है। और सुनो,
ان کو خط دے کر بلایا نہیں گیا، اللہ نے ان کو ولی کے در پر